गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट लेक्चरला आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडमध्ये लास्ट पॉईंट बोलतो वेर्नर थिअरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ओके, सम postulates of the Werner theory of coordination complex. That was first postulate. Here there are two types of valencies: primary valency and secondary valency. Primary valencies are ionizable valency, secondary valency as non-ionizable valency. Okay, primary valencies are generally satisfied by the anions, where secondary valency are satisfied by the anions as well as the neutral ligands. Okay, here secondary valence have the fixed spatial arrangement or which having a directional character, and depending on this there is a isomers in coordination complex. Okay, so that was the next point. Here that was the Werner theory, okay, which was put forth by the Werner for the cobalt chloride complexes. So that was the last point, that is Werner theory of coordination complex. Now in this lecture we are going to learn classification of the complex. Okay, the coordination complex are classified according to types of ligand and sign on the charge of the complex. Okay, classification on the basis of types of ligand. Okay, classification of ligand. So here first point is a classification of ligand. Okay, so let's see classification of ligands over there depending on the types of ligand, on the basis of types of ligand. First is a homoleptic complex. Okay, the homo means same. Okay, so here homoleptic complexes, what happens in the homoleptic complexes? So let's see what is the homoleptic complexes. Complex in which metal is bounded to only one kind of donor group. Complex in which metal is bonded to only one kind of donor group. For example, cobalt NH3 group 6, CONH3 group 6 3 plus. Okay, हा coordination complex आहे. Here metal is bonded to only one type of donor group, that is the ligand. Metal is bonded to only one types of ligand. इथं जर तुम्ही पाहिलं तर कोबाल्टला अटॅच फक्त NH3 ग्रुप आहे. Okay, 6 NH3 groups are there. 6 NH3 molecules are there which are bonded to central metal ion. Only one types of ligand are homoleptic complexes. Only one kind of donor group. Okay, this is the only one kind of donor group. Okay, so that is they are called as the homoleptic complexes. That was the first classification. Classification based on types of ligand. Only one type of ligand, they are called homoleptic complexes. Okay, second I heteroleptic complexes. Okay, so let's see what is heteroleptic complexes. आता homo म्हणजे only one types of donor groups are there. Okay, so here in heteroleptic complexes, complex in which a metal is bonded to more than one kind of donor group. Metal is bonded to more than one kind of donor group. For example, again cobalt NH3 4 Cl2 inside the coordination sphere and positive charge. Okay, so here what happened to the cobalt? Here 4 ammonia molecules and 2 chlorine molecules are there which are bonded to the cobalt and form a coordination complex. Okay, so here two types of donor groups. Here only one types of donor group. Okay, and therefore this is called heteroleptic complexes, and previous one was a homoleptic complexes. Okay, so depending on the types of ligand or depending on the types of ligand, they are classified as homoleptic complexes and heteroleptic complexes. Homoleptic complex in which only one type of donor group. Heteroleptic complex in which more than one types of donor groups are there. Okay, so they are homoleptic and heteroleptic. Okay, now next point, that is classification on the basis of charge on the complex sign. Classification of ligand on the basis of charge. Okay, पहिला आहे that is a cationic complexes.
ओके. आता कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेस म्हणजे काय? आता कॅटायनिक म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज, पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पियर, पॉझिटिव्हली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पियर, पॉझिटिव्हली चार्ज coordination sphere. Okay, positively charged coordination sphere or a coordination compound having a positive charge, coordination compound having positively charged coordination sphere is called as a cationic complexes. Cationic complex. Okay, दोन टाइपचे complexes आहेत, cationic complexes and anionic complexes. Okay, a complex ion has a positively charged, a complex ion has a positively charged. They are called as the cationic complexes. Cationic complexes, for example, cationic complexes, cobalt ammonia complex, copper ammonia, CuNH3 4. Okay, inside the coordination sphere having the 2+ charge. Okay, so this is called cationic complexes. A complex ion has a positive charge on the complex ion. They are called as the cationic complexes. Okay, second I am a anionic complexes. Anionic complexes. Okay, so let's see what is the anionic complexes. A complex ion having a negatively charged complex ion. Complex ion having a negatively charged complex ion is called anionic complexes. Anionic complex or negatively charged coordination sphere. इथं हा coordination sphere काय पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, इथे काय असेल तो निगेटिव्हली चार्ज असेल. सो लेट्स सी Ni Cn4 2-. सो इथं कोऑर्डिनेशन स्पियर कसा आहे 2- निगेटिव्हली चार्ज आहे. ओके, दे आर कॉल्ड एज अ anionic complexes. आणि थर्ड आहे न्यूट्रल स्पियर कॉम्प्लेक्सेस. थर्ड आहे न्यूट्रल स्पियर complexes. Neutral sphere complexes, cationic sphere complexes, anionic sphere complexes, and now third is a neutral sphere complexes. A neutral coordination complex does not possess cationic or anionic sphere. ज्याच्यावरती कोणताही पॉझिटिव्हली चार्ज नाही किंवा निगेटिव्हली चार्ज नाही. द सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन्स आर कॉल्ड द न्यूट्रल स्पियर कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एक्झाम्पल NiCO4, those do not having any kind of charges. Okay, they are called as a neutral sphere complexes. Okay, so classification of the ligand on the basis of charge on the complex ion: cationic sphere complexes, anionic sphere complexes, and neutral sphere complexes. Okay, so these were 3 types there. Okay, now next point, important point in this chapter, that is IUPAC nomenclature of coordination compound. IUPAC nomenclature of coordination compound. Coordination compounds. Okay, IUPAC nomenclature of coordination compounds. Okay, so important point आहे याच्यावरती. एक तर तुम्हाला स्ट्रक्चर देतात, त्याचं नाव काढायला लिहायला सांगतात किंवा नाव देतात त्याचं स्ट्रक्चर लिहायला सांगतात. ओके, सो याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा IUPAC nomenclature of coordination compound. आता काही रूल्स आहेत, रूल्स फॉर रायटिंग IUPAC name of coordination complex. पहिला आहे in the naming of the complex or neutral molecule, name the ligand first and then the metal. Ligand first then metal. कधी नेमिंग मध्ये नेमिंग नेमिंग द लिगॅन्ड फर्स्ट अँड द मेटल. म्हणजे पहिल्यांदा काय करायचं, लिगॅन्डचं नाव लिहायचं आणि मग मेटल शेवटी आला पाहिजे. ओके, मेटलचं जे काय नाव आहे ते शेवटी आलं पाहिजे. हा फर्स्ट रूल आहे फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड रिकमेंडेड बाय IUPAC. दॅट इज द व्हाईल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, नेम द फर्स्ट लिगॅन्ड अँड देन द मेटल आहे. तर कोणतंही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पाहिलं तर पहिल्यांदा लिगॅन्डचं नाव येतं आणि नंतर मेटल आयनचं नाव येतं. ओके, एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहूया. ओके, फॉर एक्झाम्पल समजा जर आपण त्याच्यामध्ये घेतलं आपण
सपोज NiCN NiCN4 असा जर कॉम्प्लेक्स आपण घेतला, दॅट इज द 2- हा कॉम्प्लेक्स घेतला, तर पहिल्यांदा हा आहे मेटल आयन तुमचा, हा आहे मेटल आयन आणि हा आहे तुमचा लिगँड. ओके, तर पहिल्यांदा नाव कोणाचं द्यायचं, लिगँड फर्स्ट अँड मेटल आयन सेकंड. ओके, वाईल नेमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग द लिगँडचं नाव पहिल्यांदा द्यायचं. ओके, लक्षात घ्या. सो दॅट वॉज द फर्स्ट point over there, that is the first rule. Now we are moving to the second rule. Second rule is that the names of anionic ligands are obtained by changing the end IDE to O and ATE to ATO. Okay, anionic ligand असेल, for anionic ligand पहिल्यांदा तर लिगँडचं नाव लिहायचं, त्यात जर anionic ligand असेल तर त्याचा IDE असेल तर त्याला कन्वर्ट करायचा IDE टू O. म्हणजे काय पहा, क्लोराईड असेल तर हा जो IDE आहे तो कन्वर्ट करायचा O मध्ये, म्हणजे काय होणार, हा क्लोरो. ओके, CHLORO. सो क्लोराईड असेल लिगँड तुमचा, तर त्याचं नेमिंग देताना काय द्यायचं, त्याला क्लोरो द्यायचा, क्लोरो. ओके, IDE टू O, कन्वर्ट IDE टू O, ॲनायनिक लिगँडसाठी आहे फक्त. ओके, ॲनायनिक लिगँडसाठी. ओके, आणि ATE असेल तर तो O मध्ये कन्वर्ट करायचा, ATE टू ATO. सेकंड पहा, ATE टू ATO. म्हणजे कार्बोनेट असेल, कार्बोनेट फॉर एक्झाम्पल, कार्बोनेट म्हणजे काय, ATE आहे तो काय होईल, कार्बॅनॅटो. कार्बोनेटचं काय होईल, कार्बोनॅटो. कार्बोनेट टू कार्बोनॅटो. ओके, ATE टू ATO, ATE टू ATO. मग क्लोराईड असेल तर त्याचा क्लोरो, फ्ल्युराईड असेल तर फ्ल्युरो, ब्रोमाइड असेल तर ब्रोमो, आयोडाईड असेल तर आयोडो, सायनाईड असेल तर सायनो. ओके, आणि ATE टू ATO म्हणजे सल्फेट असेल, फॉर एक्झाम्पल सल्फेट आहे, आता सल्फेटमध्ये ATE आहे तर तो काय होईल, सल्फॅटो. पहा येते लक्षात. ATEचं काय कन्वर्ट करायचं, ATO मध्ये करायचं. हा सेकंड रूल झाला. ओके, पुढे आहे आपला थर्ड रूल. पहा, थर्ड रूल काय सांगतो, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन सिंगल वर्ड. कॉम्प्लेक्स आयन कसं लिहायचा, वन सिंगल वर्डमध्ये लिहायचा. म्हणजे किती मोठा कॉम्प्लेक्स असेल तो सिंगल वर्डमध्ये लिहायचा. देअर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द डिफरंट लिगँड्स. लिगँड्समध्ये स्पेस द्यायची नाही, ॲज वेल ॲज द लिगँड नेम अँड द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. वन सिंगल वर्डमध्ये लिहायचं, त्याच्यामध्ये स्पेसिंग द्यायचं नाही. देअर इज अ नो नीड टू स्पेसिंग द्यायचं नाही. वन सिंगल वर्डमध्ये त्याचं नाव देता आलं पाहिजे. ओके, हेच एक्झाम्पल घेऊ आपण. पुढचं वरचं पहा, NiCN4 2-. ओके, NiCN4 2-. ओके, आता लिगँड कोणता आहे, सायनाइड आहे. ओके, आता सायनाइडचं आहे तर सायनाइडचं काय करायचं, सायनो करायचा. ओके, सायनाइड IDE असेल तर त्याचं O करायचं. सो दॅट बिकम अ सायनो. किती आहेत लिगँड तर पहिला सायनाइड आहे, तर किती आहेत, 4 आहेत, म्हणून टेट्रा सायनो निकेलेट.
टेट्रासायनो निकेलेट. कुठेही स्पेसिंग द्यायचं नाही, वन वर्डमध्ये तो आला पाहिजे. ठीक आहे. पहिला रूल पाहिला आपण, लिगँड फर्स्ट देन द मेटल आयन. ॲनायनिक लिगँड असेल तर आय डी इज कन्वर्ट टू ओ अँड ए टी इज कन्वर्टेड टू द ॲटो. थर्ड आहे, वन सिंगल वर्डमध्ये नाव लिहायचं. चौथा रूल आहे, आता चौथा रूल, फोर्थ रूल, दॅट इज आफ्टर द नेम ऑफ द मेटल आयन राईट इज ऑक्सिडेशन स्टेट. मेटल आयन नंतर काय लिहायची, मेटल आयन नंतर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट इन रोमन. रोमनमध्ये काय लिहायची, त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची. ज्यावेळेस पहिल्यांदा लिगँड लिहायचा, लिगँड नंतर मेटल आयन लिहायचा, आणि मेटल आयनच्या नंतर त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट रोमनमध्ये लिहायची. ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची रोमनमध्ये, म्हणजे फर्स्ट असेल तर असा, सेकंड असेल तर असा. ओके, असं रोमनमध्ये त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची. आणि त्याला पण स्पेस द्यायची नाही, आणि त्याला ब्रॅकेट द्यायचं. ओके, त्याला ब्रॅकेट द्यायचं पण स्पेसिंग द्यायचं नाही. हा झाला फोर्थ. फिफ्थ रूल आहे, कॉम्प्लेक्समध्ये जर मोर दॅन वन टाईप ऑफ लिगँड असतील, मोर दॅन वन लिगँड, मोर दॅन वन लिगँड इन द कॉम्प्लेक्स, एकापेक्षा जास्त लिगँड जर कॉम्प्लेक्समध्ये असेल तर काय यूज करायचं, प्रिफिक्स. यूज प्रिफिक्स डाय, ट्राय और टेट्रा, पेंटा, हेक्सा. मोर दॅन वन टाईप्स ऑफ लिगँड्स इज देअर, देन यूज द प्रिफिक्स डाय, ट्राय, टेट्रा. हा झाला फिफ्थ रूल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, प्रिव्हियसमध्ये आपण किती निकेल होते, तर 4 निकेल होते, 4 सायनाइड आयन होते. देअरफॉर वी आर युझिंग द टेट्रासायनो. टेट्रासायनो लक्षात येते का पहा. फॉर एक्झाम्पल NiCN4 2-. ओके, सो हा लिगँड आहे, किती आहेत, 4 आहेत, 4 आहेत म्हणून टेट्रा सायनो निकेलेट, निकेलेट 2. ओके, असं त्याचं नाव येईल. आपण ते पुढं ऑक्सिडेशन स्टेटचं आपण पाहिलं, मेटलच्या नंतर त्याची काय लिहायची, ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची. आता पुढचं आहे, सिक्स्थ आहे, कॉम्प्लेक्स हॅविंग मोर दॅन वन टाईप्स ऑफ लिगँड दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. एकापेक्षा जास्त जर असेल तर, इफ मोर दॅन वन काइंड ऑफ लिगँड, मोर दॅन वन काइंड ऑफ लिगँड, then use alphabetical order. म्हणजे अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट येईल त्याला फर्स्ट लिहायचं, अल्फाबेटिकली फर्स्ट येईल त्याला फर्स्ट लिहायचं. जर एकापेक्षा जास्त लिगँड असतील आणि त्यावेळेस जर असं प्रॉब्लेम असेल तर असं लिहायचं त्याच्यामध्ये. ओके, फॉर एक्झाम्पल, सपोज असा लिगँड आहे आणि असा लिगँड आहे. आता हा आहे वॉटर. वॉटरला काय म्हणतात, ॲको. AQUO. दिस इज द ॲको. वॉटरला ॲको म्हणतात. आणि हा आहे क्लोरो. आता क्लोरोला C आहे आणि ॲकोला A आहे. देअरफॉर वॉटर कम फर्स्ट बिकॉज इट इज हॅव्हिंग अल्फाबेटिकल वर्ड ॲको. वॉटरचं नाही घ्यायचं, याच्यामध्ये घेताना ॲको घ्यायचा, नॉमेनक्लेचरमध्ये घेताना ॲको घ्यायचा. ॲक्च्युली आपल्याला ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, ते रूल्समध्ये दिलेले. वॉटरला काय घ्यायचं, ॲको. ॲक्च्युली न्यूट्रल लिगँड आहे, देअरफॉर IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये काय घेतो आपण, तो ॲको घेतो. ठीक आहे, एवढं लक्षात ठेवा. हा झाला 6. सो 4, 5, 6 6 रूल झाले आपले. पुढचा आहे 7. If the name of ligand itself contain numerical prefixes, display the number. Suppose ligand मध्ये prefixes असतील दिलेले. ओके, फॉर एक्झाम्पल, सपोज EN3 दिलाय, EN3 असं जर नंबर्स जर डिस्प्ले केलेले असतील प्रिफिक्समध्ये, ओके, तर याच्यासाठी 2 साठी यूज करायचा 20, 3 साठी
ट्रिस 4 साठी टेट्राकिस. ओके, असे वर्ड यूज करायचे. टेट्राकिस, 3 साठी ट्रिस. आता इथं 3 आहे तर हा काय येईल मग? ट्रिस इथिलीन डायमाइड, ट्रिस इथिलीन डायमाइड. ओके, सो असं याच्यामध्ये यूज करायचं जर दिले असेल तर. आणि लास्ट रूल आहे दॅट इज द मेटल आयन इन कॅटॅनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज स्पेसिफाइड बाय युजुअल नेम वाइल इन द अनॅनिक कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विथ AT. ज्यावेळेस कॅटॅनिक किंवा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स असेल त्यावेळेस काही चेंजेस नाही होणार, पण अनॅनिक कॉम्प्लेक्स असेल, इन अनॅनिक कॉम्प्लेक्सेस नेम ऑफ मेटलचं नेम आहे, मेटल नेम एंड्स विथ ATE. मेटल नेमचं एंड काय होईल? ATE ने शेवट होईल. कधी? ज्यावेळेस अनॅनिक लिगँड असेल, अनॅनिक कॉम्प्लेक्स असेल त्यावेळेस. ओके, सो काही एक्झाम्पल आता आपण पाहूया त्याच्यामध्ये IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये. ओके, काही पॉईंट्स दिलेले आहेत IUPAC नेम्स ऑफ कॅटॅनिक अँड न्यूट्रल लिगँड्स टेक्स्टबुकमध्ये, ते एकदा पाहून घ्या. आणि IUPAC नेम ऑफ मेटल्स इन अनॅनिक कॉम्प्लेक्सेस. ॲल्युमिनियम असेल तर ॲल्युमिनेट होईल, कोबाल्ट असेल तर कोबाल्टेट होईल, गोल्ड असेल तर ऑरेट होईल, मॅग्नेशियम असेल तर मॅग्नेट, प्लॅटिनम असेल तर प्लॅटिनेट, क्रोमियम असेल तर क्रोमेट, कॉपर असेल तर क्युप्रेट, आयर्न असेल तर फेरेट, निकेल असेल तर निकेलेट आणि झिंक असेल तर झिंकेट. ओके, हे काही नेम्स ऑफ मेटल अँड देअर IUPAC नेम्स आहेत. ओके, हायड्रॉक्साईड आयनसाठी हायड्रॉक्सो यूज करायचा, ऑक्झॅलेटसाठी ऑक्झॅलेटो, नायट्राईटसाठी नायट्रो, नायट्राईटसाठी नायट्रिटो, थायोसायनेटसाठी थायोसायनेटो, थायोसायनेटसाठी थायो, आयसोथायोसायनेटो. ओके, नायट्रोसाठी नायट्रॅटो, सल्फेटसाठी सल्फॅटो, सायनाइडसाठी सायनो, आयोडीनसाठी आयोडाईडसाठी आयोडो, फ्लोराईडसाठी फ्लोरो, क्लोराईडसाठी क्लोरो आणि ब्रोमाईडसाठी ब्रोमो. हे काही प्रेफिक्सेस दिले त्याचे, ते यूज करायचे आपल्याला लिहिताना. ओके, आता काही एक्झाम्पल्स आपण पाहूया. आता काही एक्झाम्पल. पहिलं एक्झाम्पल आपण जे घेतलं टेट्रासायनोनिकेलेट, दॅट इज NiCN4 2-, NiCN4 2-. आता पहिल्यांदा तर लिगँड लिहायचं. लिगँड काय? सायनाइड आहे. सायनाइडचं काय यूज करायचं? सायनो. आपण पहिल्या रूलमध्ये पाहिलं, सेकंड रूलमध्ये IDE असेल तर तो सायनो होईल, त्याचा O यूज करायचा त्याला. सो 4 आहेत म्हणून टेट्रा. स्पेसिंग द्यायचं सायनो. निकेल आहे. आता अनॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे. अनॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे तर मेटलचं काय होतं? प्रिफिक्स सफिक्स काय लावायचं त्याला? ATE. लास्ट रूलमध्ये पाहिलं आपण. सो दॅट इज द निकेलेट ऑक्सिडेशन स्टेट 2 आयन. ओके, हे त्याचं काय झालं? IUPAC नेम. याच्यावरनं तुम्हाला याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला पाहिजे. स्ट्रक्चरवरनं त्याचं नाव लिहिता आलं पाहिजे. फर्स्ट झालं. ओके, सेकंड आहे FeCN6 4-. FeCN6 4-. ओके, आता FeCN6 4- आहे आपला. तर पहा त्याच्यावरती काय चार्जेस आहेत. 4- चार्ज आहे. सो हा पण अनॅनिक कॉम्प्लेक्स आहे. कोणतं पाहतो आपण? अनॅनिक कॉम्प्लेक्सेस पाहतो. अनॅनिक कॉम्प्लेक्सेस. आता सायनाइड आहे. किती आहेत? 6 आहेत म्हणून काय? हेक्झा. सायनाइड आहे म्हणून सायनो. आयर्न आहे तर आयर्नला काय म्हणतात तिथं? फेरस. ओके, आयर्नला काय म्हणतात? फेरस. सो फेरसचा यूज करायचा तर फेरेट. फेरसचा यूज करायचा फेरेट. आयर्न Fe आहे पण IUPAC नेममध्ये आपण तो फेरेट घेतो. ओके, फेरेट. ओके, आणि कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट आहे +2 आयनची. ओके, आयन. सो दॅट इज द हेक्सासायनोफेरेट 2 आयन. सो एक एक्झाम्पल आपण पाहिलं. आता पुढचं पाहू आपण. Ag
Cn ट्वाइस, AgCN ट्वाइस. ओके. आता सिल्वर जर असेल तर सिल्वरला काय म्हणायचं याच्यामध्ये, सिल्वरला आपण म्हणतो अर्जिनेट. ओके. मेटल आहे जो सिल्वर, तर सिल्वरला आपण अर्जिन म्हणतो. ओके. सो यूज करायचं इथं अर्जिनेट. फॉर एक्झाम्पल आता सायनाइड किती आहे 2, म्हणून डाय सायनो अर्जिनेट, डायसायनो अर्जिनेट, ऑक्सिडेशन स्टेट 1. ओके. डायसायनो अर्जिनेट 1. सो हे काही नावं आहेत त्याची. सो इथं आपण ॲनायनिक कॉम्प्लेक्सेस पाहिले. आता याच्यामध्ये पुढचं आपण कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेस पाहू. काही एक्झाम्पल कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेसची. आता कॅटायनिक कॉम्प्लेक्समध्ये पहिलं आहे CuNH3 4, CuNH3 4 2+. ओके. हा कॉम्प्लेक्स आहे आणि याचं नाव आता पहा NH3 आहे. NH3ला काय म्हणतात, अमाइन. ओके. किती आहेत 4, म्हणून हा काय टेट्रा अमाइन कॉपर ॲज इट इज येणार, कारण हा कॅटायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. ॲनायनिक असेल तर कॉपरचं क्युप्रेट झालं असतं. ओके. टेट्रा अमाइन कॉपर ह्या एकत्र लिहायचं. टेट्रा अमाइनिंग कॉपर, कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट 2 आयर्न. ओके. टेट्रा अमाइन कॉपर आयर्न. ओके. हे झाले काही न्यूट्रल ॲनायनिक पाहिले, कॅटायनिक. आणि आता एक न्यूट्रल लिगँड काही पाहू आपण, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस पाहू. ओके. फॉर एक्झाम्पल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये FeCO5. न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये पहा FeCO5. न्यूट्रलमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज पण असत नाही, निगेटिव्ह चार्ज पण असत नाही. ओके. दे आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके. सो आता याच्यामध्ये CO आहे. CO म्हणजे कोबाल्ट नाही, इथं CO म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप. सो किती आहेत 5. देअरफॉर पेंटा कार्बोनिल आयर्न आणि 0, कारण हा न्यूट्रल लिगँड आहे म्हणून ऑक्सिडेशन स्टेट त्याची 0 कन्सिडर करायची. ओके. सो दॅट इज द पेंटा कार्बोनिल आयर्न. ओके. सो इथं आपण आपले IUPAC नॉमेनक्लेचरचा पॉईंट इथं आपण कंप्लीट केला. उद्याच्या लेक्चरला आपण पुढचा पॉईंट इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचा घेऊया. ओके. हा पॉईंट इम्पॉर्टंट होता ह्याचा आपला IUPAC नॉमेनक्लेचर. याच्यावरती बऱ्याच वेळा एक्झाममध्ये क्वेश्चन येतात, म्हणून तो आपण डिटेलमध्ये घेतलं होतं. ओके. सो असंच काही एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करा. टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स दिलेत. ओके. ते तुम्ही सॉल्व करा. ठीक आहे. उद्याच्या लेक्चरला आपण पुढचं पॉईंट घेऊया. थँक्यू.